सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡ੍ਰੀਮ ਲਾਈਟ ਲਰਨਰਸ। ਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਲਾਈਟ ਲਰਨਰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤਿਆਰੀ ਆਪਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਗੇਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ SLS। ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। सब तो पहला तुम सबसक्राइब करोगे, वीडियो अच्छी लगी, साडा कंटेंट अच्छा लग्या तो लाइक करोगे, अगर अच्छा लग रहा तो वध तो वध शेयर करोगे तो दूसरे बच्चों तक भी जी वीडियो है ये पहुँच सके। सबसक्राइब करने तो बाद जो बैल आइकन है जी तो तुम दबा लेना तो जो वीडियो की अपडेट है, जो वीडियो की नोटिफिकेशन है सब तो पहला जी है तुहाडे कोले पहुँच सके। तुसीं आखोगे सर असीं तुहाडे चैनल नूं ही सबसक्राइब क्यों करिए, तो देखो बच्चे जो चैनल है इस दे उत्ते जिहड़ा हैगा पंजाब पुलिस हैड कांस्टेबल दी जिहड़ियां पोस्टां आईयां ने अपने कोले उन्हां लई, SI हो गया, एक्साइज इंस्पैक्टर, PSSB क्लर्क की गल करिए, फॉरेस्ट गार्ड है, वीडियो की गल करिए, PPSC की गल करिए तो ये जिहड़ियां पोस्टां ने आईयां ने जां इन्हां दी जिहड़ी तैयारी है तुसीं इस चैनल ते आपदी भरपूर तरीके नाल कर सकदे हो। ठीक है जी। इस चैनल ते कोई शक नहीं, ये चैनल नवां है, ठीक है, बेशक, बट सब तो पहला असीं इस चैनल ते करंट अफेयर्स जिहड़ा हैगा डेली करंट अफेयर्स वो शुरू करन जा रहे हैं जी। हो चुका है शुरू इस चैनल के उत्ते। सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, 7 बजे तुसीं यूट्यूब ते आके इस वीडियो नूं वेखना है ते आपदी तैयारी विच जिहड़ा योगदान पाउणा है। दूसरी गल करिए, जो तुहाडा प्यार इस तरह मिलता रहा, ठीक है, तुसीं सबसक्राइब किया, वध तो वध शेयर किया, तो इस चैनल पर असीं मैथ की जिहड़ी हैगी सीरीज़ है, ठीक है, जो कंपीटीशन एग्जाम के विच आउंदा है, पंजाबी लैंगुएज के विच जिहड़ा हैगा शुरू कर देवांगे जी। अद्भुत कंटेंट होएगा, चिंता करने की लोड़ नहीं होएगी तुहानूं। जेकर तुसीं मैथ की तैयारी इस चैनल तो करते हो तो किते भी होर तुहानूं मैथ की तैयारी करने की लोड़ नहीं पवेगी। प्लस जेकर मैथ का तुहानूं रिस्पॉन्स अच्छा मिलिया सानूं तो प्लस इस दे विच साडे कोल बेस्ट टीचर ने। इंग्लिश की गल करिए तो दैन इंग्लिश जिहड़ी हैगी आ इस चैनल ते शुरू कर देंगे, जो कि बच्चों को अजकल पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पै रहा है। तो बहुत ईजी वे दे नाल जिहड़ा इंग्लिश ते मैथ भी जिहड़ा इस चैनल पर सिखाया जाऊगा। करंट अफेयर इस चैनल पर शुरू हो चुका है, इस करके इस चैनल तुसीं सबसक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना तो बैल आइकन जिहड़ी दबा के रख लेनी है जी। ठीक है जी। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਆਪਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਮ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ नहीं मिलता, ठीक है, टाइम नहीं निकलता तो टाइम कढ़ना पैंदा है, वो तकलीफ नूं सहना पैंदा है। सवेरे नहीं जल्दी उठा जाता, औखा लगता है, तो तकलीफ नूं सहना पऊगा। ठीक है। जिन्ने वड्डे सुपने होणगे उन्नी वड्डी तकलीफ होगी, इस गल नूं हमेशा याद रखना है। तो ये तकलीफां नूं देख के आपां कई बार जिंदगी दे विच क्विट कर जांदे आ, छड्ड दिंदे आ। ठीक है। स्टडी छड्ड दिंदे आ, जिंदगी दे विच अगे वधना छड्ड दिंदे आ। पर एक गल हमेशा याद रखनी चाहिए है कि जिन्नी वड्डी तकलीफ होएगी परमात्मा ने उन्ना वड्डा अपने वास्ते कामयाबी दा जिहड़ा हैगा अपने सामने स्वरूप सजा के रखिया होएगा। तो जिन्नी वड्डी तकलीफ होएगी उन्नी वड्डी कामयाबी होएगी। थोड़ा जिहा सबर करना पऊगा, थोड़ी जी मेहनत करनी पऊगी, कंस्टिटी नाल जिहड़ा हैगा आपां नूं लगातार पढ़ना पऊगा। लगातार इस चैनल तुसीं जुड़ के रखो तो देखो तुहाडे विच कितना बदलाव आउंदा है। तकलीफ होएगी तो कामयाबी जरूर मिलेगी, इस गल नूं तुसीं याद रखना। सुपने वड्डे लैना कोई छोटी गल नहीं हैगी, सुपने वड्डे लो, तकलीफ नूं सहो। ठीक है, वो जरूरी है। तकलीफ होएगी तां ही जिहड़ी हैगी आपां नूं कामयाबी प्राप्त होएगी। सो आशा करदा कि इस नोट नाल तुसीं थोड़ा जिहा मोटिवेशन हो गए होगे। ठीक है, थोड़ी पढ़न की एनर्जी आई होगी। चलो अगे बढ़ते हैं जी। अज का पहला क्वेश्चन की है, वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। थोड़ी जी पहली खराब न्यूज़ आई अपने को, दुनिया का सब तो प्रदूषित शहर। ठीक है। तुहाडे ऑप्शन ने दिल्ली, मॉस्को, इस्लामाबाद, ढाका। तुसीं आखोगे सर सी ऑप्शन लग रहा इस्लामाबाद ही होएगा, पाकिस्तान का अपने भारत के विच दिल्ली तो नहीं हो सकता। ठीक है। बट तुसीं जान के हैरान होगे, इसका आंसर की है जी दिल्ली। दिल्ली जिहड़ा हैगा वर्ल्ड की, संसार की जिहड़ी हैगी सब तो प्रदूषित सिटी जिहड़ी हैगी आ वो निकल के सामने आई है, जो कि बहुत बुरी खबर अपने देश के लिए। किसी देश की राजधानी जिहड़ी हैगी आ वो सब तो प्रदूषित है, तो बहुत बैड इंपैक्ट पैंदा उस देश के उत्ते। ठीक है। चलो क्वेश्चन के उत्ते आपां डिस्कस करते हैं। दुनिया की सब तो प्रदूषित जिहड़ा शहर है वो दिल्ली निकल के आया। किवें निकल के आया, किन्हां ने कड्ढिया, उहदे बारे जानकारी करते हैं आपां। ठीक है। USA की एक अपने कोले एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, USA की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम की है हैल्थ इफैक्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है, रिपोर्ट का नाम याद रखना जी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं याद रखना, पेपर के नहीं पूछा जाऊगा। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव जी रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है। इस दे विच रैंक कड्ढे गए हैं भी किहड़ा सब तो वध प्रदूषित है, इहदे विच भी रैंक कड्ढे जाते हैं जी। तो सब तो पहले नंबर की गल करिए तो किहड़ा आया दिल्ली।
ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕੋਲਕਾਤਾ। 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਤੀਸਰਾ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੁੰਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। USA ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਏਅਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੁੰਬਈ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਏ ਮੁੰਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਸੌਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਹੈਲਥ। ਕੱਲਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਹੈਲਥ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੈਂਸਸ ਔਨ ਅਰਥ, ਅਰਥ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਸਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 78% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 21% ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 0.9% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਰਗਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 0.1% ਅਦਰ ਗੈਂਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਂਸਸ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਂਸਸ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮਿਥੇਨ, ਮਿਥੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ CH4 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਆ, CO2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਓਜ਼ੋਨ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਥੇਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਓਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਸ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਸ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ, ਮਤਲਬ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਰਮ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਧਣਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਿਥੇਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਓਜ਼ੋਨ ਹੈ ਐਂਡ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਲੀਨੈਸਟ ਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਨੈਸਟ ਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਦੌਰ। ਇੰਦੌਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। AQI 2020, AQI ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ AQI 2020 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸਿਟੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇੰਡੀਆ, ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਹੋਟੇਨ ਸਿਟੀ। ਹੋਟੇਨ ਸਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। AQI 2020 ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੋਟੇਨ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਗ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸਮੋਕ ਪਲੱਸ ਫੌਗ, ਧੂਆਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਧੁੰਦ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵਰਡ ਸਮੋਗ।
ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਗ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਤੇ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਈਐਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ? 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। 100 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 100 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਫਸਟ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਉਹ ਫਸਟ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 100ਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, 100th ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖੋਗੇ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 100ਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਪਨ ਡੈਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਟੇਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਨੋ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਓਪਨ ਡੈਫੀਕੇਸ਼ਨ, ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੌਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ, ਓਪਨ ਡੈਫੀਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੋਵਿਡ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ CM ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਨਲ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੇਨਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਬਾਰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰਡਰਸ UP ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਰੂਟੋ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਰੂਟੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਰੂਟੋ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ 5th ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਕੀਨੀਆ ਦੇ 5th ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ % ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 50.5% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਸ 0.5% ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਗਏ। ਬਟ ਵਿਲੀਅਮ ਰੂਟੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਲੀਅਮ ਰੂਟੋ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ? ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਇਰੋਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ? ਤਾਂ 15 ਨੰਬਰ ਦੇ, 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਸਟ ਟਰਾਈਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਈਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹੁਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਗਦੀਪ ਧਾਨਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਗਦੀਪ ਧਾਨਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਆਏ ਜੀ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲੀਅਮ ਰੂਟੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲੂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। UNEP ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ UNEP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਰੋਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਜੀ,
ਨੈਰੋਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ? ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਰੋਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, 5 ਜੂਨ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਉਸ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਦੀ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਯਾਦ ਨਾਲ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਅਰਥ। ਓਨਲੀ ਵਨ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। UNEP ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਨੈਰੋਬੀ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਨੇ। 5 ਜੂਨ 1972 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਓਨਲੀ ਵਨ ਅਰਥ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਾਊਂਟ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ। ਮਾਊਂਟ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੰਜਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੰਜਾਨੀਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੰਜਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ, ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਾਊਂਟ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤੰਜਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, 5895 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 8848, ਬਟ ਤੁਸੀਂ 8848 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹਾਈਟ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 8848.86 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਮਹਾਦੀਪ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਾਊਂਟ ਐਲਬਰਸ। ਮਾਊਂਟ ਐਲਬਰਸ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 5642 ਮੀਟਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਲੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਐਂਡ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੇਕ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੇਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਲੇਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਲੇਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਲੇਕ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੇਕ ਹੈ ਲੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਸਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੰਜਾਨੀਆ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਤੇ ਕੀਨੀਆ ਨਾਲ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੰਜਾਨੀਆ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਐਂਡ ਕੀਨੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਨਾਈਲ ਰਿਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਈਲ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਲਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ 6650 ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਯਾਂਗ ਟੀਸੀ ਨਦੀ। ਯਾਂਗ ਟੀਸੀ ਰਿਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਂਗ ਟੀਸੀ ਰਿਵਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਯਾਂਗ ਟੀਸੀ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਈਲ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ। ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆਉਂਦੀ? 6650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਗੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2510 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਵਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਵਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਵੋਸਟਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2022 ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਵੋਸਟਕ ਅਭਿਆਸ 2022 ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ?
ਇਹ ਵੌਸਟਕ ਅਭਿਆਸ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੌਸਟਕ ਅਭਿਆਸ 2022 ਹੈ, ਵੌਸਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵੌਸਟਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੌਸਟਕ ਅਭਿਆਸ 2022 ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ? ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਪਲੱਸ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਵੌਸਟੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੌਸਟੋਕ ਅਭਿਆਸ 2020 ਜਿਹੜੀ 22 ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ? ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਪ੍ਰੀਤੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਤਰੀ ਅਭਿਆਸ, ਮੈਤਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਜਰ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਜਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ USA ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਬਡਿਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਬਡਿਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਮਡਿਕ ਐਲੀਫੈਂਟ। ਗਰੁੜ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗਰੁੜ ਸ਼ਕਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਗੇਨ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਜਿਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਆ ਯੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਜਿਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਜਿਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਅਲ ਨਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲ ਨਜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਰਿੰਪੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਰਾਈਨ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਪੈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਾਈਨ ਵਾਟਰ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਾਈਨ ਵਾਟਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰਿੰਪੈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਵਾਈ ਆਈਲੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ USA ਦਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਹਵਾਈ ਆਈਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਆਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਆਡ ਦਾ ਮਤਲਬ 4, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, USA, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਲੱਸ ਜਾਪਾਨ। ਤੇ ਇਹ 4 ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੁਆਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਲਡਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਸਕੋ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਲਾਮੀਰ ਪੁਤਿਨ। ਵਿਲਾਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਰੰਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। In which state Vidya Rath School on Wheels has launched? ਵਿਦਿਆ ਰੱਥ ਸਕੂਲ ਔਨ ਵੀਲਸ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਰੱਥ ਸਕੂਲ ਔਨ ਵੀਲਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਵਿਦਿਆ ਰੱਥ ਸਕੂਲ ਔਨ ਵੀਲਸ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਨੇ, ਲੋ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬੁੱਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਲੱਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪਲੱਸ ਮਿਡ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਤੰਬਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ
ਅਗਸਤ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਤੰਬਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਰੱਥ ਸਕੂਲ ਔਨ ਵੀਲਸ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸਾਮ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਆਹ ਬੱਸ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਵੀ ਲੱਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਲੱਸ ਮਿਡ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਗਸਤ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਬੱਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਕਾਈ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਈਟਾਨਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਟਾਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਕਾਈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਔਨ ਵੀਲਸ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਔਨ ਵੀਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਦੋਂ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਔਨ ਵੀਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਔਨ ਵੀਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਮਾਜੁਲੀ ਆਈਲੈਂਡ। ਮਾਜੁਲੀ ਆਈਲੈਂਡ, ਮਾਜੁਲੀ ਦੀਪ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੀਪ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ? ਰੀਵਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਨਦੀ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਤੇ ਬਣਿਆ? ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਲੈਂਡ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਰੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਾਜੁਲੀ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਤੇ ਬਣਿਆ? ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਗੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾਮਦਫਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਨਾਮਦਫਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਬਰੂ ਸਾਈਖੋਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਡਿਬਰੂ ਸਾਈਖੋਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਹੂ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਹੂ ਅਸਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਹੈਗਾ ਬੀਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਅਸਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਾਮ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਤਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਦਾ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਸਤਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਮਾਖਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਮਾਖਿਆ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਮਾਖਿਆ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਐਮਪੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਸਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਦਿਸਪੁਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਐਮ ਨੇ। ਬਾਰਡਰਸ ਕਿਹਨਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮਣੀਪੁਰ ਨਾਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਨਾਲ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ CBG ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਜਾਬ CBG ਪਲਾਂਟ ਹੈਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CBG ਕੀ ਹੈ? CBG ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ। ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ CBG ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? AOC, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ,
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ CBG ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ। ਕਾਹਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਣੂਗੀ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲਾਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਖੜਵਾ ਕਿਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ, MP ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਇਓ CNG ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। CNG ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇੰਦੌਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, MP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਰਤਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਤਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ IOC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਤਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜੀ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ। ਬਾਰਡਰਸ ਕਿਹਨਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ 'ਚ 2% ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ 2% ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ CM ਕੌਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਂਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਂਬਾਈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ CM ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਂਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਂਬਾਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 2% ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2% ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਰਾਜ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਰਾਜ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਰਾਜ ਖੇਡ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਰਾਜ ਖੇਡ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਰਾਜ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸਵਰਾਜ ਬੰਬਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਰਾਜ ਖੇਡ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ, ਕਰਨਾਟਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਲਦਾਖ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਦਾਖ ਪਲੱਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਬੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਬਲੈਕ ਬੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗੇਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਬੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ, ਸਰਕਲ ਵਾਲੀ, ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਸਕਟਬਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ, ਸਰਕਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵਿਰਾਸਤ ਪਸ਼ੂ, ਵਿਰਾਸਤ ਪਸ਼ੂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਪਸ਼ੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਯੂਥ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਯੂਥ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਟਿਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਟਿਅਮ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ। ਕੱਥਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਥਕ ਹੈਗਾ। ਕੱਚੀਪੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਚੀਪੁੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਡੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੜੀਸਾ ਦਾ। ਕੱਥਕ ਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੇਰਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਰੀਆ ਇਹ ਅਸਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰੀ ਇਹ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਜੀ। ਮੋਹਿਨੀ ਅੱਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਕੇਰਲ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਨਾਟਿਅਮ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ। ਕੱਥਕ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਚੀਪੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉੜੀਸੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੱਥਕਲੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਣੀਪੁਰੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਿਨੀ ਅੱਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਨਾਈਟ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਟ। ਨਾਈਟ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਨਾਈਟ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਕੀ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ ਸਫਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਈਟ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਈਟ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਲਖਨਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਗੋਮਤੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ ਲਖਨਊ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਮਤੀ ਰਿਵਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੋਮਤੀ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੰਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੋ ਰਿਵਰ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ T/2 ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। T/2 T ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਗਰ, ×2 ਮਤਲਬ 2 ਗੁਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ T/2 ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? T/2 ਅਵਾਰਡ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਯੂਪੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। 2021 ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਤਿਆ ਮੰਗਲਮ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਤਿਆ ਮੰਗਲਮ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰੇਂਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਰੇਂਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਰੇਂਜਰ ਅਵਾਰਡ 2022। ਰੇਂਜਰ ਅਵਾਰਡ 2022 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰੇਂਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਫਸਟ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਟਰੀ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਾ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੱਟ। ਚਾਂਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੱਟ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ। ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ। ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ 1973 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਚਾਂਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੱਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਚਮੋਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਚਮੋਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ। ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੈਸੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਚਮੋਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿਪਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿਪਕੋ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ। ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ 2967 ਟਾਈਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਗਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1992 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 29,964
ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 2967, ਇਹ ਹੈਗਾ 29,964 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਲੀਫੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਸਤ ਮਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਸਤਿਆ ਮਲਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਐਲੀਫੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ 5th ਹੈ ਜੀ, 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਏ? ਤਾਂ 5 ਐਲੀਫੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਸਤਿਆ ਮਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲੀਫੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ 5th ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ 1992 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਚਲੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर द डे। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर द डे। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।